Okay, good morning, Ma. Today, we discuss the topic illustration is 14, Ma. Okay, so page number 198. So illustration number 14, page number 198. So Justina, Ravi, and Ritika are partners sharing profits in the ratio of profit and losses equally. On 31/3/2019, Ritika retired from the partnership firm. So the partners are Justina. Okay, first partner is Justina, Navi, and Ritika. So three partners. The profit sharing on the equally. Okay. So Ritika வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுறாங்க. ஸோ இதுல ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் யாரு? Ritika. Okay, Ritika retiring partner. Then 2016 அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரொசீடிங் கொடுக்குறாங்கம்மா. 2016ல வந்து 5000. ஓகே, 2016 5000, 2017 10,000, 2018 வந்து நமக்கு 30,000 rupees கொடுக்குறாங்க. ஓகே, so find out the share profit of Ritika for the year 2019 till the date of retirement. If first one, profit to be distributed on the basis of previous year profit. So previous year profit எப்படி distribute பண்றாங்க? Then profit is to be distributed on the basis of average profit of the past 3 years கொடுத்திருக்காங்க. Also pause necessary journal entries by assuming that partners capital are fluctuating. So first நம்ம என்ன calculate பண்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Profit is to be distributed on the basis of the previous year. Profit இதான் நம்மளுக்கு क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So previous year profit அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்ப யாரு நம்மளுக்கு வந்து இது பண்றாங்க? ரித்திகா தான் ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். அப்ப ரித்திகாவோட ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் உள்ளது. So ரித்திகா ஷேர், ரித்திகாவோட ஷேர் ஆஃப் profit for 3 months. 3 months ஏன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாரு. அவனே கொடுத்திருக்கான் பாரு. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Profit and losses equally. Ritika retired from the partnership of profit of the preceding year is as always follows. So profit வந்து நம்மளுக்கு என்னது? 3 months தான் கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். So first வந்து 30,000 rupees அவனோடது. ஓகே, 30,000 into 3/12 into 1/3. 1/3ங்கிறது என்னதுமா? The share. ஓகே, 1:1:1 அப்படிங்கிற ஈக்குவல் ஷேர்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அப்போ எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா ₹2,500 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இதுக்கு ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ ஜேர்னல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டு, தென் particulars, then LF, then debit, then credit.
First date column 2019 March 31. Okay. So particulars la parunga profit and loss நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதேதான். Suspense account debtor to Ritika's capital. Ritika's capital account. That's all. So amount is 2,500. 2,500. Okay. So அப்போ நம்ம இது எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம்? Ritika current year profit credited to her capital account. Credited to her capital account credit item எழுதிட்டோம். Okay, that's all. So இது வந்து என்ன item? Over item. So profit to be distributed on the basis of previous year profit அப்படின்னு கொடுத்தனால நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்? இந்த இதை எழுதியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு? If profit is to be distributed on the basis of average profit of the past 3 years அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So past 3 years னா என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேயா? So first எழுதிக்கோங்க. First என்ன? If profit is to be distributed on the basis of the average profit of the past 3 years. Past 3 years. So average profit க்கு நம்ம என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். So average profit க்கு நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Amount கொடுத்திருக்காங்க. So how much? 5,000 plus ஒரு 10,000 plus 30,000 rupees நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கம்மா. ஓகேயா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? Divided by 3 years னு கொடுத்துட்டாங்க. So 3 ஆல divide பண்றோம். So 3 ஆல divide பண்ணும்போது the total amount 15,000 நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ ரித்திகாவோட ஷேர் ஆஃப் பாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு என்ன எழுதுவீங்க நீங்க? 15,000 into 3/12 into 1/3. ஓகேயா? 1/3. So calculate பண்ணுங்க. Calculate பண்ணும்போது 1250 வரும். ஓகேயா? That's all. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜேர்னல். ஸோ டேட் அதே மாதிரி தான். என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ன பண்ணீங்க? அதே ஜேர்னல். ஸோ டேட் particulars then LF then debit then இங்க என்ன எழுதணும்? LF debit amount ஸோ டேட்டுக்கு நேரா 2019 March 31. சரியா? ஸோ இங்க என்ன எழுதுவீங்க? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் suspense account debtor to Ritika's oda capital. That's all. So debit side 1000 to T. So credit side is also 1000 to T. So இங்க வந்து நம்ம narration என்ன எழுதணும்?
Ritika current account. Ritika current year share of profit credited to her capital account. That's all. Okay. So இதோட இந்த sum over. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா statement of the amount due to the retiring partner அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன statements கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். First statement. First, when the amount due is paid in cash immediately. So when the amount due is paid in cash immediately அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப அதுக்கு என்ன ஜர்னல் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். So retiring partner யாரு ரிட்டையர் ஆகுவாங்களோ அந்த பார்ட்னரோட capital account. Okay. So retiring partner capital account debtor to cash or bank account. Cash or bank account அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு amount. Next, second one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? When the amount due is not immediately in cash. Not immediately in cash. இதுக்கு என்ன ஜர்னல் எழுதுவீங்க? Retiring partner capital account. Retiring partner capital account debtor to retiring partner ஓட loan accounts. Retiring partner loan account. ஓகேயா? சோ அமௌண்ட்டை வந்து உடனே பே பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படின்னா அது கடன் வச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சோ அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? பார்ட்னரோட லோன் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், when the amount due is partly paid. பாதி தான் பே பண்றாங்க. ஓகே, சோ partly paid in cash immediately. பார்ட்லி வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க? கேஷா வந்து பே பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, உடனே அப்பனா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் ஆஸ் யூஸ்வல் தான் ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெப்டார் டு எப்போ மாதிரி கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட். ஏன்னா உடனே அவன் பே பண்றான் இல்லையா, அதனால. தென் அவன் பாதி பே பண்ணாம வச்சிருக்கான் இல்லையா, அதுக்கு. ஸோ ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸோட லோன் அக்கவுண்ட். ஸோ அதே மாதிரி அமௌண்ட். That's all. அப்போ 3 types இருக்கு. First one வந்து என்ன அப்படின்னா when the amount due is in cash immediately. immediate pay பண்ணா cash and bank வரும். பார்ட்னர்ஸோட capital account to cash and bank account. That's all. When the amount due is not immediately in cash அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா retiring partnerோட capital account debtor to retiring partner loan account. When the amount due is partly paid in cash immediately அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா retiring partnerோட capital account debtor to cash or bank, then retiring partnerோட loan account. That's all. Yeah, so இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா? illustration 15 எடுத்துக்கோங்க. illustration 15 page number 201. Okay, illustration 15 page number 201. First, Kavita, Kumuda and Lalita. The partners oda name Kavita, Kumuda, Lalita. Partners sharing profit in the ratio of 5:3:3. Okay,
So Kumuda retires from the firm of 31st December. On the date retirement of the capital shows the credit balance. So the credit balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 2 lakh rupees. That's all. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the amount due is paid immediately by check. So check மூலமா immediate pay பண்ணிட்டாங்க. immediate pay பண்ணும்போது என்ன நம்ம ஜர்னல் எழுதுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் immediately paidக்கு So immediately paidக்கு first journal என்ன எழுதணும் பாரு, ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட கேபிட்டல். ஸோ ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் இதுல யாருமா, குமுதா தான் ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். ஸோ குமுதா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு செக்குன்னு கொடுத்தனால பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேயா, டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ ஹவு மச், 2 lakh rupees. இதுல என்ன எழுதுவேன், நரேஷன் அமௌண்ட் டியூ பெய்ட் இமீடியட்லி. That's all. Second one என்ன எழுதணும் பாருங்க. Second என்ன, the amount is due is not paid immediately. Or not paid immediately. இமீடியட்டா பே பண்ணல. இமீடியட்டா பே பண்ணாத போது என்ன வரும், அதேதான். ஸோ குமுதாஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலா நம்ம எழுதணும் குமுதாஸ் லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். குமுதாஸ் லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ த அமௌண்ட் இஸ் சேம் தாமா, 2 lakh. இங்க என்ன எழுதணும், அமௌண்ட் டியூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி லோன் அக்கவுண்ட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு முடிச்சிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன எழுதணும் பாரு, 70,000 is paid immediately. 70,000 மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இமீடியட்டா பே பண்ணிருக்காங்க. 70,000 immediately paid அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன எழுதணும், குமுதாஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட், குமுதாஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் debtor to bank account. இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏன் போடுறோம், அவன் 70,000 கொடுத்துருக்கான் அதனால, to குமுதாஸ் லோன் அக்கவுண்ட். இது ஏன் 70,000 தான் கொடுத்துருக்கான், ரிமைனிங் கொடுக்கல அதனால. ஸோ அப்போ பேங்க்ல 70,000 அவன் பே பண்ணியிருக்கான். டோட்டல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, 2 lakh rupees. அதுல நம்மளுக்கு 70,000 போனா ரிமைனிங் 1,30,000 rupees அவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும், பே பண்ணிருக்கணும். ஸோ அப்போ நீ எழுதும் போது என்ன எழுதுவ, rupees 70,000 paid and the balance transferred to loan account. முடிச்சிடும். That's all. புரிஞ்சுட்டா, இல்ல எது டவுட் இருக்கா? No doubt. Next illustration 16 பாருங்க. Illustration 16, Mani, Rama and Devan are partners. Okay, yeah. So illustration page number 201. Yeah. So Mani, Rama and Devan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. So liabilities கொடுத்திருக்காங்க, assets கொடுத்திருக்காங்க. First capital accounts, நம்மளுக்கு ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் வருமோ அந்த டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா கொடுத்திருக்காங்க. இல்லையா, இப்போ நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ மணி ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆன் 31/3/2019. ஸோ சப்ஜெக்ட் டு த ஃபாலோயிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட், ஸ்டாக் டு பி டெப்ரிசியேட்டட் by rupees 5,000 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The stock to be depreciated 5,000 எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா,
நம்மளுக்கு ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிடுறேன்னா, ஸோ ஸ்டாக் டு பி டிப்ரிசியேட்டட். டிப்ரிசியேட்டட் ஆயிருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு அசெட்டோட வேல்யூ என்ன செஞ்சிருக்கு? குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதை வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ப்ரொவிஷன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் doubtful debts to be created for rupees 1 lakh. Sorry, 1000. ப்ரொவிஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு? ப்ரொவிஷன் வந்து என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு 1000 rupees வந்திருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அசெட் சாரி லயபிலிட்டிஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் பில்டிங். பில்டிங் டு பி appreciated. பில்டிங்கோட வேல்யூ கூடி இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்? அசெட்டோட வேல்யூ கூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ உங்க அசெட் குறைஞ்சிருக்கு, லயபிலிட்டிஸ் கூடி இருக்கு, இங்கேயும் அசெட் கூடி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் the final amount due money is not paid immediately. இது ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? the final amount due to money நம்ம போன இதுல பார்த்தோம்ல, அதை கொடுத்துருக்காங்க. is not paid immediately. இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ அது தனி சேனல். ஓகேவா? இமீடியட்டா அவன் பே பண்ணல அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். ஸோ ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் த பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டும் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். ஓகேயா? ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ் then amount. Then also amount. Next, particulars. Then also amount. இப்போ நம்ம இப்போ மாதிரி பண்ணிட வேண்டியதான். இந்த பர்டிகுலர்ஸ்ல பாருங்க, ஸ்டாக் டு பி டிப்ரிசியேட்டட் பை ₹5,000. ஸோ ஸ்டாக்கோட வேல்யூ நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன ஜேர்னல் பண்ணுவோமோ அது லாஸ் அப்படின்னு தெரியும். அப்போ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு தானே பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைடு நம்ம என்ன எழுதணும்? டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஸோ ஹவு மச் நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு? ₹5,000 டிப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு. 5,000 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் டு பி கிரியேட்டட். ஸோ லயபிலிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ அதுவும் நம்மளுக்கு என்னதுதான்? ஒரு லாஸ் தான். சரியா? அப்ப லாஸா இருந்தா என்ன எழுதணும்? சாரி, ஆமா. ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கன்சர்ன் லயபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் doubtful debts. So how much mark? 1,000. Next, building to be appreciated. So building appreciate பண்ணலாம். அப்ப அசெட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அசெட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு
பில்டிங் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்டோட கிரெடிட் சைடு நம்ம என்ன எழுதணும்? பில்டிங் அக்கௌண்ட் by building account. So how much? 16,000. That's all. So இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிட்டு இட்ஸ் நாட் பெய்டு இமிடியேட்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம எதுல தான் போடுவோம்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சரியா? ஓகே, இங்க பாரு 16,000 rupees நம்மளுக்கு வந்துருக்கு. இதே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும்? அதே அமௌண்ட் 16,000 போடணும். இங்க ஆனா நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 5 plus 1,000 6,000 தான் இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு ரிமைனிங் எவ்வளவு வேணும்? இன்னும் 10,000 rupees இருந்துச்சுன்னா நமக்கு 16,000 வரும். அப்ப 10,000 தான் நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா revaluation profit. To revaluation profit. So revaluation profit நம்மளுக்கு எவ்வளவுமா? 10,000. இதை எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்? Transfer to the capital accountக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் யாரெல்லாம் அப்படின்னா மணியோட கேபிட்டல் அக்கவுண்ட், தென் ராமாஸோட கேபிட்டல், தென் தேவன்ஸோட கேபிட்டல். புரிஞ்சுட்டா? சோ இதுல பாருங்க நமக்கு அமௌண்ட் எவ்வளவு போடுறாங்கன்னு பாரு. 10,000 into 4/10. ஓகே, ஸோ 10,000 into அவனோட ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த ரேஷியோ into 3/10. தென் 10,000 into 3/10. அப்புறம் நமக்கு எவ்வளவு வரும்? இது ஒரு 4,000 plus 3,000 plus 3,000 நம்மளுக்கு டோட்டலா 10,000 rupees கிடைச்சிடும். இந்த 10,000 தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? இதை போட்டிருக்கோம். புரிஞ்சுட்டா? அவ்வளோ. தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் முடிஞ்சிட்டுமா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டாச்சு. இதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். பர்டிகுலர்ஸ் நம்மளுக்கு எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பார்ட்னர்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மணி, அடுத்தது யார் இருக்கா நம்மளுக்கு? ராமா, அடுத்தது யார் இருக்கா நம்மளுக்கு? தேவன். தென் அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடு பர்டிகுலர்ஸ் மணி, ராமா. மாத்தி மாத்தி நேம் எழுதக்கூடாதுமா. இங்க டெபிட்ல என்ன நேம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்கீங்களோ அதே நேம் தான் நீங்க என்ன செய்யணும்? கிரெடிட்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மாத்தி மாத்தி எழுதிடாதீங்க. பர்டிகுலர்ஸ் எழுதியாச்சு. இப்ப நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல் அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க? மணி, ராமா, தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 அமௌண்ட்ஸ் 50,000 50,000 50,000 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதை நீ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பை பேலன்ஸ் brought down அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50,000 மணிக்குள்ள அமௌண்ட், ராமாக்குள்ள 50,000, தென் தேவனுக்குள்ள ஒரு 50,000 அமௌண்ட். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு? ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த எனது பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ கிரெடிட் சைடு பை ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். பை ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இல்லையா, அந்த அமௌண்ட். இப்போ எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க? 4,000, 3,000, தென் 3,000 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதுல வந்து கடைசி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. the final amount due to money is not paid immediately அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மணியோட ஃபைனல் அமௌண்ட் அவங்க என்ன செய்யல? பே பண்ணல. ஸோ அப்ப பாருங்க எவ்வளவு பே பண்ணாம விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைனல் அமௌண்ட் கடைசி பேலன்ஸ் பண்ணணும். அந்த அமௌண்ட் அவங்க என்ன செய்யல? பே பண்ணல நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுக்கு ஜேர்னல் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், சாரி ப்ராஃபிட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போடுவோம்.
ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதுறோம்? பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட். ஸோ பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஸோ அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யணும்? ஷேர் பண்ணணும். ஸோ 12,000, 9,000, தென் 9,000. தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுட்டா? பார்ட்னர்ஸோட லோன் அக்கவுண்ட். ஸோ த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் 30,000 ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதை நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்? இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். 4:3:3 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த ஓல்டு ரேஷியோ 4:3:3 ரேஷியோல இது அமௌண்ட்டை 30,000 அமௌண்ட்டை நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவாமா? தென் இப்போ நம்ம டேலி பண்ண போறோம். ஸோ டேலி பண்ணிடலாமா? $50 + 40,000 + 12,000 நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 66,000. அதே மாதிரி இங்க பார்த்தோம்னா 62,000 ருபீஸ் கிடைக்கும். 5 + 3 + 9 62,000. ஓகே. இங்க நம்மளுக்கு எதுவுமே வரல. என்ன செய்யலாம்? எதுவுமே வரல. ஸோ அதே மாதிரி 66,000, then 62,000, then 62,000 போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ இங்க வந்து மணியோட வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்யறாங்க? ஃபைனல் அமௌண்ட் யூஸ் பை நாட் இமீடியட்லி. ஸோ அந்த ஃபைனல் அமௌண்ட்டை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கணும்? அப்போ மணிஸோட லோன் வச்சுக்கணும். சரியா? மணியோட லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட்? 66,000. ரிமைனிங் உள்ளதை நம்ம என்ன செய்யறோம்? ட்ரூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு பண்ணிட வேண்டியதான். ட்ரூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் யாருக்கு யாருக்கும்? ரமாக்கும் தேவனுக்கும். நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கணும்? லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டா? இவ்வளவுதான். ஸோ அந்த வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இருக்கிற அந்த மணிஸோட லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை லோன் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு எழுதி ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.